그 2024년 가을 학기 모집을 위한 그 입학 설명회 오늘 두 번째 시간인데요. 저희가 뉴욕집대 같은 경우에 항상 봄 학기에만 모집을 하다가 이번 학기 처음으로 이제 가을 학기 모집을 하고 있습니다. 이번에 이제 지금 10명 정도 먼저 선발이 이루어졌는데 한 5명에서 한 10명 정도 추가적으로 지금 모집을 위한 설명회를 진행하는 거로 보시면 되겠습니다. 네, 그 방금 뉴욕 주립대 관련 홍보 영상을 시청을 하셨고요. 뉴욕 주립대에서 보내온 그 웰컴 메시지가 있습니다. 그 영상을 먼저 보면서 진행하도록 하겠습니다. Good morning. My name is Harish Gunani, and I'm the Dean of the College of Business at Stony Brook. I'm delighted to welcome you to the MSTM program, which is jointly offered by Stony Brook College of Business and Assist. The program has a rich tradition of collaboration with our partner, Assist University in Seoul, South Korea, and is currently in its 24th year. I would like to share some background information about myself first. My research area is in supply chain management with my master's and PhD from Carnegie Mellon University in Pittsburgh, and I have an undergraduate degree in mechanical engineering from IIT New Delhi. As an engineer and now dean of a business college, I recognize that an exceptional feature of the MSTM program is that it combines business fundamentals with technology management skills. In addition, the signature of the program is the 3-week summer residency at Stony Brook University's campus in New York, where we welcome the students to spend time on campus here in the summer. I would like to thank the College of Business faculty and staff for making this program possible, as well as the ASSIST staff. Our collaboration has been most fruitful as we offer valuable learning opportunities at the interface between technology and management. I wish you a productive and enjoyable experience in the program, and I look forward to meeting you when you come to New York in the summer. My best wishes. Welcome, MS and Technology Management students. We are thrilled to have you be a part of this program between Stony Brook University's College of Business and Assist University. My name is Amy Milligan, Senior Assistant Dean for Curriculum, Accreditation, and Student Services here in the College of Business. I can't wait to meet each one of you this summer when you embark on your journey to Stony Brook University for the month of July. You will be here with all of us, our staff members in the College of Business, and faculty that will be teaching you throughout the program. When you're here in July, you'll get to enjoy the many amazing things that make Long Island such a great place to be. The beautiful beaches, our small, beautiful towns such as Port Jefferson and Stony Brook Village, both very close to campus, as well as enjoy great restaurants and food. Welcome again to the MS in Technology Management. I look forward to seeing you this summer. 안녕하세요. My name is Dr. Lily Blocker, and I'm a professor in the management area, and I'm going to be teaching the leadership teams and communications class, as well as the organizational behavior class. In both of these classes, you'll be learning more people skills, specifically around team interactions, how to lead others, and how to communicate effectively. All of these skills are especially important in the highest levels of an organization where you need to share your vision and motivate others to follow through on it. So I'm really looking forward to meeting each of you. Hello, my name is Aaron Kim, and I'm professor in finance and management. And I'm teaching finance and decision science course and optimization, portfolio management, and so on. I'm very glad to see you, and I'm looking forward to see you in the class. Thank you. Hi, welcome to the NSTM program. Looking forward to meeting you and also sharing some of the insight about strategy management and technology entrepreneurship. I hope you will have a safe and wonderful journey here. Thanks. Hi, and welcome to the MSTM program here at Stony Brook, and especially welcome to your plans getting ready to come to Long Island in the summertime. My name is Bob Edelin. I'm the instructor for the marketing classes affiliated with the program.
I'll be working with you this summer, and we're going to be dealing with the principles of marketing in the information age and the marketing of technology products. I've got somewhere in the range, we were trying to figure it out this morning, somewhere in the range of about 15 years or so being affiliated with the program, with several trips to South Korea. So I've had the opportunity to experience your hospitality, and I'd like you to experience our hospitality coming on campus. Just as a quick introduction to the material, the two courses are going to be integrated to make sure that we cover the amount of material required for the marketing principles, and all of the applications that we're going to be associated with them will be affiliated with the technology industries. I've got over 40 years of experience in technology industries, from AT&T, Lucent Technologies, and Boeing Aviation. So we'll have a lot of good discussions. We'll talk a lot about the technology industries of Samsung and so on, and what they're doing in South Korea. So I'm looking forward to seeing you all in the summer. So enjoy the rest of your semester, and I'll see you in a couple of months. My name is Faith Matrenga, and I'm the Director of the Office of Student Services, the College of Business at Stony Brook University. Our dedicated team operates behind the scenes from the application review phase to the triumphant moment where we clear you for graduation. We look forward to welcoming you to New York this summer, and we hope while you're here, you get to enjoy everything our beautiful campus and community has to offer. Welcome to the MS in Technology Management program. Hi everyone, my name is Ali Brasino. I'm the Assistant Director of Graduate Programs in the College of Business at Stony Brook, and I look forward to working with you this summer as part of the MS in Technology Management program. My name is Joseph Noto, and I am the Program Coordinator in the Office of Student Services within the College of Business at Stony Brook University. I look forward to seeing you on our New York campus this summer. Be sure to explore what our campus and community has to offer while you are here with us. Welcome to the MS in Technology Management program. Hi students, welcome to the Stony Brook University MS in Technology Management program. My name is Marie McCallion, and I work in the Office of Student Services, and will be here this summer to help you with any questions that you might have during your 3-week summer program. 네, 구루나리 경영대학원 학장님을 비롯해서 교수님들, 교직원 분들께서 남겨주신 메시지였습니다. 다음은 저희 항상 행사 진행할 때마다 총장님께서 직접 오셔서 축하 말씀을 해주셨는데, 오늘은 영상으로 대신해서 말씀 전해드리도록 하겠습니다. 여러분 안녕하십니까? 어시스트 총장 문희창입니다. 우리 MSTM 프로그램에 참여해 주셔서 감사합니다. 저는 어시스트 총장으로서 우리 스토니브룩 프로그램을 특히 애정 있게 생각하는데, 그 이유는 다음과 같습니다. 우선 이 프로그램을 만들 때 제가 많이 관여를 했어요. 그래서 이 SUNY 스토니브룩 프로그램이 얼마나 좋은지 저는 누구보다도 잘 알고 있습니다. 여러분들 캘리포니아의 주립대학 중에서 UC 버클리, 그다음에 UCLA 뭐 이런 등등의 학교를 잘 아시는 것과 마찬가지로 뉴욕에서도 주립대학으로서 유명한 대학이 많은데, 전체 대학은 64개가 있는데 그 중에서 4개 대학이 특히 좋습니다. State University of New York, 그래서 첫 번째가 이제 SUNY Albany, 그다음에 SUNY Binghamton, 그다음에 SUNY Buffalo, 그다음에 SUNY 스토니브룩인데, 이 4개 학교가 특히 좋은데, 이게 매년 좀 랭킹이 달라지는데, 금년 US News and World Report라는 미국에서 나오는 그런 잡지에서 스토니브룩이 1등으로 나와 있습니다. 그래서 현재 미국의 뉴욕주의 주립대학 중에서 스토니브룩이 제일 좋은 대학이죠. 물론 이제 매년 랭킹은 바뀔 수가 있습니다. 지금 우리나라 같은 경우도 이제 노벨상 수상자가 없어가지고 학문적인 면이죠. 그래서 우리가 이제 상당한 노력을 이제 기울이고 있는데, 이 SUNY 스토니브룩에 여태까지 노벨상 수상자가 7명이나 나왔습니다. 대단히 좋은 학교입니다. 그래서 우리 프로그램은 SUNY 스토니 프로그램을 우리가 그대로 이제 한국에서 받아가지고 이 학위를 주는데, 이것은 미국 학위를 드리는 거예요. 스토니브룩의 한국 학위가 아니고 미국의 정규 학위가 되겠습니다. 그래서 교수진도 우리가 이제 스토니브룩의 프로그램을 그대로 적용을 하고, 스토니브룩 교수님도 오시고, 뭐 다 오실 수가 없으니까 스토니브룩 교수님의 버금가는 한국 교수 또는 다른 나라의 유명한 학교의
또 강의 잘하시는 교수들을 모셔가지고 우리가 굉장히 융통성 있게 정말로 최고의 프로그램을 만들기 위해서 노력을 하고 있습니다. 의미 있는 프로그램이고요. 앞으로도 계속 좋은 프로그램이 될 것 같으니까 여러분들이 우리 수은이 스토니브룩 프로그램에 함께 하셔가지고 우리의 가족이 되기를 기대하겠습니다. 감사합니다. 네, 여기까지 준비한 영상을 드렸고요. 이제 본격적으로 저희 이제 주인 교수님 앞에 모시고 과정에 대한 설명을 듣도록 하겠습니다. 고영희 교수님 앞으로 모시겠습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 저희 뉴욕 주립대 MSTM 과정의 주임 교수를 맡고 있는 고영희 교수라고 합니다. 예, 이렇게 모두 저녁 시간에 온라인으로도 많이 참석해 주시고 또 오프라인에도 이렇게 참석해 주신 분들께 감사드리고요. 아마 이제 우리 뉴욕 주립대 MSTM 과정에 가장 관심이 있고 이제 이 과정에 어떤 특징이 있고 또 우리 학교에 어떤 강점이 있는지 또 커리큘럼 이런 부분들이 전반적으로 궁금하실 거라고 생각이 되고 그 부분에 대해서 짧게 그렇지만 간략하게 또 충분한 내용으로 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 일단 저희 요 프로그램에 지원을 하시게 되면 잘 아시는 것처럼 뉴욕 주립대 스토니브룩의 MSTM이라고 하는 학위와 함께 또 저희 서울과학종합대학원 어시스트의 MBA 학위 이 두 가지 학위를 복수 학위로 취득을 하시게 됩니다. 그래서 이 MSTM은 사실 기술 경영과 관련된 마스터 오브 사이언스라고 하는 학위 과정이고요. 우리나라에서 이제 공학 석사라고 얘기를 합니다. 그다음에 MBA는 잘 아시다시피 그 MBA 학위라고 한 경영학 석사를 하시게 되기 때문에 실질적으로는 기술과 경영을 접목한 굉장히 융합적인 학위로 이 두 가지 복수 학위를 미국과 한국의 학위를 취득하시게 된다라는 장점이 있을 것 같습니다. 그 다음에 학교가 듀얼 디그리로 취득을 하시기 때문에 어시스트라고 하는 우리 서울과학종합대학원에 대해서도 궁금하실 수가 있고 그 다음에 이제 이 본교 뉴욕 주립대에 대해서도 또 궁금하실 수가 있습니다. 학교 소개를 간략하게 드리자면 서울과학종합대학원이라는 학교는 사실 비즈니스나 우리나라 국내에서 인더스트리 쪽에서는 굉장히 많이 알려진 학교라고 볼 수가 있고요. 많은 회사의 많은 기업들, 다양한 인더스트리의 기업들의 어떤 CEO나 그 다음에 TMT 레벨에 있는 탑 매니지먼트 레벨에 있는 분들이 굉장히 많은 분들이 저희 학교의 전문이라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 저희 학교는 사실 이제 석박사 중심으로만, 그러니까 학부가 없이 석박사 중심으로만 설립된 우리나라의 최초의 경영대학원이라고 보시면 될 것 같고요. 95년부터 가장 핵심적인 이 석사 과정들이 운영이 되어 왔습니다. 그래서 그 대표적인 과정이 아시는 것처럼 저희 지금 뉴욕 주립대와 하는 이 복수학위 프로그램, 그다음에 핀란드 알토대하고 하는 프로그램, 이 두 과정이 제일 오래된 과정이고요. 그다음에 최근에는 굉장히 더 많은 학교들과 협력 관계를 맺고 스위스의 어떤 DSL이라든지, 그다음에 영국의 버백 대학이라든지, 그다음에 중국, 그다음에 호주 뭐 이런 여러 대학 그 지역의 학교들과 복수학위라든지 공동 프로그램들을 운영하고 있습니다. 그러다 보니까 실제로 우리나라에서 어느 학교보다도 단일 MBA 기준으로는 대한민국 최대 규모의 졸업생을 배출을 한 상태입니다. 그래서 총 한 7천여 명 정도의 졸업생들이 국내외 기업들의 다양한 포지션에서 활동을 하고 계십니다. 특히 또 이제 저희 학교의 프로그램이 굉장히 공신력이 있다 보니까 많은 기업들에서 어떤 인하우스 과정으로 학생들을 파견을 하고 그 회사에서 굉장히 높은 만족도를 보여주고 있습니다. 그래서 대표적으로는 지금 저희 뉴욕 주립대에 같이 공동 학위를 하고 있는 한국전력공사, 그다음에 또 알토와 하고 있는 LG전자, KB국민은행 이런 기업들이 대표적인 지금 저희하고 오랫동안 복수 학위를 진행하고 있는 과정입니다. 그다음에 또 저희는 사실은 경영대학원이긴 하지만 설립 당시부터 융합이라고 하는 이슈를 굉장히 중요하게 다루어 왔고요. 전체 커리큘럼이 상당히 다양한 전공, 다양한 이슈들을 경영과 접목해서 진행하는 융합 커리큘럼들을 도입을 하고 있습니다.
그 결과로 또 가장 최근에는 이제 AI가 굉장히 중요한 모든 글로벌 산업과 기업들의 중요한 이슈가 됐는데요. 저희가 AI 첨단대학원의 설립을 진행을 하고 교육부의 인가를 받아서 완료가 되어 있습니다. 그래서 지금 현재는 AI 첨단대학원, 그 다음에 경영전문대학원 두 개의 가장 핵심적인 단과대를 중심으로 어떤 기술과 혁신 전략들이 융합된 비즈니스를 지향하는 그런 여러 가지 기술과 어떤 변화를 다루는 커리큘럼을 도입하고 있습니다. 말씀드린 대로 이제 협력 대학들이 저희가 이제 초기부터 굉장히 다양한 글로벌 차원의 교육을 지향을 했기 때문에 글로벌 대학들과 복수하기 프로그램을 본격적으로 많이 도입을 하려고 노력을 했고요. 대표적인 과정이 이제 알토대하고 뉴욕주립대인데 말씀드린 대로 지금 최근에는 이제 버백대 영국의 런던 비즈니스 스쿨의 버백대, 그다음 프랭클린, BSL 이런 그 영국과 스위스 대학들과 많이 복수하게 진행하고 있고요. 그다음 중국과도 뭐 대외경제무역대, 뭐 그다음에 CKGSB, 서남재경대, 국경타범대 이런 대학들과 같이 공동 프로그램 또는 아는 학생들이 지금 저희 학교에 유학을 와서 같이 공부를 하고 있는 상태입니다. 그 다음에 또 최근에 호주에 있는 호주 국립대학과도 MOU를 해서 또 프로그램을 도입하고 있고요. 미국의 다른 대학들과도 계속 이제 확장을 하고 있는데 가장 사실은 그 전통적이고 오랫동안 공신력 있게 진행되고 있는 그 학교가 스토니브룩과의 프로그램이라고 보시면 될 것 같아요. 자, 그렇다면 이제 사실은 여러분들은 이제 뉴욕주립대 스토니브룩의 학위를 취득하는 것에 가장 관심이 많이 있으실 것 같고요. 그럼 스토니브룩이라는 학교가 어떤 학교인지 또 잠깐 설명을 드리도록 하겠습니다. 사실 스토니브룩에 대한 어떤 강점은 아까 우리 총장님께서 인사 말에서 굉장히 다 사실 말씀해 주셨습니다. 그래서 이 스토니브룩은 사실 전 세계 그 많은 대학 중에서도 상위 한 1% 클래스에 있는 대학으로 평가를 받고 있고요. 지금 뉴욕주 안에서 한 64개 정도의 캠퍼스가 있는 여러 가지 그 대학들이 있는데 그 중에서 작년 기준으로 넘버원 1위를 차지한 대학입니다. 그래서 최대 규모의 또 최고 수준의 공립 고등교육 시스템을 보유하고 있고요. 그 다음에 또 경영학 분야에서 가장 이제 인증에 권위 있는 그 국제 인증인 AACSB 인증을 취득한 학교입니다. 자, 아까 우리 총장님 강조해 주신 것처럼 이 학교는 굉장히 연구 중심의 대학이고요. 특히 어떤 기술, 어떤 혁신 부분에서의 강점이 굉장히 큽니다. 그래서 이 한 학교에서 지금 노벨상을 받은 그 교수진이 7명이 배출이 됐는데 이런 경우는 굉장히 드문 연구 성과라고 볼 수가 있고 미국에서 굉장히 그 인정을 받는 학교입니다. 이 순위를 보면 아까 말씀드린 대로 뉴욕 내의 그 많은 공립대학교 중에서 이제 넘버 원으로 선정이 됐는데 아까 처음 인사말을 해주신 그 그루나니 학장이 지난해에 저희 학교에 방문을 하셔서 이제 그 얘기를 나누시다가 그걸 강조하시더라고요. 우리가 1위인데 2위와의 갭이 상당 크다. 무척 크다. 이거를 강조하셨습니다. 그 다음에 미국 전체 대학 내에서도 탑 그 60위 안에 선정이 되는 그 정도 수준의 그 강력한 어떤 연구와 교육 시스템을 보유하고 있는 학교라고 보시면 될 것 같아요. 자, 일단 저희가 만약 입학을 하시게 되면 이제 그 7월에 3주의 이제 뉴욕 과정을 진행을 하시게 되고 그런 본교에 가서 이제 4과목 정도의 수업을 들으시게 됩니다. 그래서 이제 본교가 위치하고 있는 이 위치가 요 부분인데요. 굉장히 뉴욕하고 가깝고 굉장히 자연 환경이 좋은 아주 좋은 캠퍼스에서 수업을 들으시게 됩니다. 자, 그러면 이제 MSTM과 우리 어시스트 MBA 과정의 프로그램과 커리큘럼에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 일단 아까 우리 총장님께서 또 강조를 많이 해주셨지만 이 학위는 그냥 우리가 두 학교가 MOU를 맺어서 그냥 이렇게 그 공유를 하고 있는 그런 과정이 아니고요. 스토니브룩에서 모든 것을 설계를 하고 그쪽에서 그 도입을 한 과정이에요. 그래서 이 MSTM이라고 하는 과정은 이 본교의 홈페이지에 들어가면 이 쭉 나와 있는 그레듀에이트 비즈니스 커리큘럼 안에 포함되어 있고요. 그 안에서 이 지금 요 프로그램 MSTM은 서울 코리아에서 운영이 되고 있다.
99년부터 스토니브룩과 MSTM 프로그램이 저희 어시스트 학교와 같이 공동 운영되고 있다라는 거를 보실 수가 있습니다. 그래서 전체 프로그램이 여기서 설계가 됐고 여기 있는 모든 커리큘럼도 이쪽에서 설계가 돼서 저희는 그대로 진행을 하는 그냥 현지 한국에서 수업을 주로 많이 하긴 하지만 그냥 이 뉴욕 주립대 본교 프로그램이라고 보시면 될 것 같습니다. 자, MSTM은 사실은 이제 90년대 우리나라가 굉장히 IT의 어떤 그 붐이 일었을 때 이게 설계가 됐기 때문에 그 이후에 어떤 기술 경영 분야에서 특히 이제 미국 학위를 취득할 수 있는 정도의 요건을 갖추신 분들이 입학을 하신 과정이라고 보시면 돼요. 그래서 지금 현재까지는 사실 뭐 비율로 보면은 남학생들의 비율이 좀 많은 편이었지만 최근에는 여학생들의 비율이 굉장히 많이 올라가서 거의 비슷한 수준의 비율을 보이고 있고요. 나이대도 지금 평균적으로는 이제 40대가 보통 MBA 스쿨이 그렇지만 많지만 지금 현재는 또 그 나이대도 굉장히 다양화돼서 되게 젊은 학생분들, 20, 30대 학생분들도 비율이 많이 높아지고 있는 상황입니다. 그리고 처음부터 이제 이게 기술 경영으로 설계가 됐다 보니까 가장 많은 졸업생들의 비율은 IT, 뭐 바이오 이런 쪽에 기술 쪽을 인더스트리에 계시는 분들이 많이 오셨지만 최근에 이 기술 경영이나 AI가 모든 기업들한테 굉장히 중요한 이슈가 되면서 이 산업의 다양성도 굉장히 커지고 있는 상태입니다. 그래서 뭐 제조, 유통, 전기, 에너지, 금융, 언론, 그다음에 교육, 컨설팅 이런 다양한 업종의 분들이 이 지금 입학을 하고 계시고 특히 최근 기술들, 요번 기술이라든지 지난 기술가 이런 어떤 다양성의 부분에서 굉장히 좀 변화가 있는 것을 저희가 느끼고 있습니다. 뭐 입학한 학생은 사실 뉴욕 주립대의 과정을 지금 한국에 이걸 지금 개설을 한 거기 때문에 뭐 국적으로 따지면 당연히 대한민국, 한국의 학생들이 제일 많지만 뭐 비율로 보면 뭐 유럽이나 북미 학생들도 간혹 입학을 해서 같이 공부를 하신다고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 제일 강점은 사실 뭐 기술 경영이 우리나라의 많은 대학에서 사실 기술 경영 대학원도 많이 개설이 됐지만 그 기술 경영 차원에서도 우리 과정이 굉장히 그 시간이 우리나라 국내 대학의 기술경영대학원을 도입했을 때보다 훨씬 더 이전에 시작이 되었고요. 그러다 보니까 이 프로그램의 가장 어떤 설계의 가장 중요한 부분은 이 뉴욕 주립대 자체가 공대가 굉장히 강한 학교인데 이 이공계 출신들한테 비즈니스 스쿨에서 기술 경영에 대해서 전략적인 접근을 하면서 이공계 출신들은 이제 경영 마인드라든지 그런 어떤 비즈니스의 여러 프로세스와 연계할 수 있는 사고를 키우고 그 다음에 그것을 융합적으로 다룰 수 있는 그런 리더십을 발휘할 수 있는 인력으로서 성장을 시키려고 하는 거고 또 동시에 여러 어떤 기본적인 기업의 다양한 뭐 마케팅이라든지 전략이라든지 HR이라든지 이런 파트를 담당하시는 분들도 이제는 이 기술이라고 하는 부분이 모든 영역에 연계가 되고 있기 때문에 실제로 그 회사의 어떤 기술 역량, 그 다음에 이런 트렌드 이런 것들을 접목해서 비즈니스를 확장시킬 수 있는 리더로서 역량을 강화시키는 이런 융합적인 프로그램으로 설계가 됐다는 게 가장 강점이라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 자, 그 다음에 저희 학교는 잘 아시는 것처럼 이 프로그램이 1.5년이라는 시간 안에 학위를 다 마무리할 수가 있습니다. 그래서 그 수업은 집중적으로 1년 동안, 2학기 동안 듣게 되시고요. 그 다음에 나머지 학기에는 비즈니스 프로젝트라고 하는 소논문을 마무리하셔서 졸업 요건을 세우시게 됩니다. 이 수업을 다 수료하시고 나면 이제 말씀드린 대로 뉴욕 주립대의 기술경영 MS에 관련된 석사, 그 다음에 어시스트 MBA 경영 석사를 동시에 취득하시게 됩니다. 그 다음에 저희 수업은 전체 커리큘럼이 100% 영어 강의로 진행이 됩니다. 그리고 직장 병행이 되는 프로그램으로 금요일 저녁, 토요일 전일 수업으로 이루어지고요. 이 해외 교수님들이 오셔서 직접 강의를 하시는 그 과목들이 있기 때문에 그런 경우는 일요일까지 연결해서 수업이 진행되기도 합니다. 그래서 그 이후에 이제 뉴욕 과정은 3주 동안 7월 중순에 집중 과정으로 진행이 되고 4개 과목을 뉴욕 현지에서 수강을 하시게 됩니다. 자, 그리고 아까 말씀드린 대로 이 모든 저희 뉴욕 주립대 프로그램은 우리 학교에는 다른 그 복수하기 프로그램하고도 굉장히 차별화가 되는데
일단 모든 교수진은 강의를 하는 교수진 100%는 뉴욕 주립대의 승인을 받아서 결정이 됩니다. 그리고 그 강의진 중에 50%는 무조건 뉴욕 주립대 본교 교수님들이 예, 국내를 방문하셔서 들어오셔서 직접 강의를 하시고요. 그 다음에 이제 뉴욕에 가서 직접 듣는 네 과목도 다 이제 본교 교수님들 해서 비율이 정확하게 50% 이상은 뉴욕 주립대의 본교 교수님들이 강의하시고 그 다음에 50%의 나머지 교수님들은 저희 학교와 그 다음에 국내에 아시다시피 저희 학교는 오픈 플랫폼이라고 하는 제도를 도입하고 있습니다. 그래서 저희 서울과학종합대학원에 있는 교수님들만 강의를 하는 게 아니라 과목별로 우리나라를 비롯해서 전 세계 어느 학교에 있는 교수님이시든지 최고의 강의 평가를 저희한테 보여주시는 교수님만 강의를 하실 수가 있으세요. 그래서 나머지 50%는 저희 학교가 이 교수진을 섭외하긴 하지만 대부분의 교수님들은 내부 교수님보다는 외부 교수님들로 이루어져 있습니다. 그래서 굉장히 다양한 학교의 교수님들로부터 각 과목의 가장 좋은 컨텐츠의 수업을 들으실 수 있다라는 부분이 가장 강점이라고 볼 수가 있고요. 특히 최근에 이제 기술 부분에 여러 가지 트렌드가 있기 때문에 이런 것들을 빨리 도입하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 그래서 뭐 데이터 마이닝이라든지 비즈니스 어널리시스라든지 그다음에 최근에 AI라든지 이런 부분들이 교과목에 다 반영이 되도록 개편되고 있습니다. 자, 그래서 이게 이제 우리 학교의 동문들의 뭐 소속 회사를 그냥 로고로 보여드린 건데, 굉장히 많은 국내 회사, 대기업, 중소기업, 그다음에 글로벌 회사들을 중심으로 다양한 업종의 다양한 그 기업에서 그 활동하시는 분들이 모이시고 있고 그렇기 때문에 수업을 하는 전체 과정에서도 굉장히 시너지가 많이 이루어질 수 있다라고 볼 수가 있습니다. 자, 일단 과정에 대한 특징을 좀 더 설명을 드리면 아까 말씀드린 대로 일단 저희는 좀 빠르게 과목에 대해서 콘텐츠에 대해서 어떤 변화, 기술이라든지 어떤 비즈니스에서의 혁신과 변화가 굉장히 빠르게 진행되고 있기 때문에 이런 부분들을 바로바로 그 도입을 해서 그 상황에 가장 그 시점에 잘 맞는 그 커리큘럼들을 도입하고 있다라는 부분을 강조를 드릴 수가 있을 것 같습니다. 그래서 특히 이제 특화 교과목으로 뭐 빅데이터, 뭐 인공지능, 그다음 기술 트렌드나 혁신 이런 부분들이 반영되고 있습니다. 그다음에 오픈 플랫폼 얘기는 방금 말씀드렸고요. 그래서 소속과 관계없이 가장 연구 실적이 높고 그다음에 강의 평가가 높은 교수님들로 진행이 됩니다. 그다음에 이제 어떤 운영 인력이 저희는 사실은 그냥 보통 대학하고 굉장히 다른 게 대부분 기업을 비즈니스에 있으시면서 이게 파트타임으로 공부를 하시기 때문에 이런 부분이 정말 수업을 듣고 뭐 과제를 하고 참여하시는 것 외에 다른 어떤 행정적인 부분에서 어려움이 없도록 저희가 굉장히 학교에서 프로페셔널한 스텝 지원이 진행이 되고요. 그다음에 교수진도 같이 여러분들을 도와드리는 입장에서 교육을 진행을 하고 있습니다. 그다음에 뭐 MBA나 뭐 이런 MSTM 다 그렇지만 이 미국식 경영 이 교육 방법을 도입하고 있기 때문에 사실 뭐 이론이라든지 이런 것보다는 비즈니스 사례, 변화하는 어떤 이런 트렌드를 바로 반영할 수 있는 사례를 통해서 어떤 토론, 프로젝트 이런 것들을 진행을 하고 이게 실제 비즈니스의 어떤 리더로서 역할을 할 수 있는 그런 또 역량을 강화시키는데 중요한 역할을 하고 있습니다. 그래서 복수하기로 운영이 된다는 점이죠. 그래서 일단 말씀드린 대로 1년 6개월 진행이 되고요. 정규 과목은 24시간으로 과목이 구성되어 있어서 한 학기에 지금 이게 24개 과목으로 진행이 되는데 12개 과목은 어시스트에서 선발한 교수진, 국내외 교수진이 진행을 하고요. 12개 과목은 스토니브룩의 본교 교수진이 담당하는 구조로 진행이 됩니다. 이제 정규 과목은 1년 동안, 2학기 동안 다 마무리가 되고 또 뉴욕 과정까지 다 합쳐서 마무리가 됩니다. 자, 그 다음에 한 3학기째에는 사실 비즈니스 프로젝트, 소논문을 쓰면서 마무리를 하시게 되는데요. 이때는 수업이 진행되지 않기 때문에 저희 학교에서는 저희 AI 첨단대학원이 개설된 이후에 그 AI 첨단대학원 빅데이터나 전략 경영 과정에서 개설되는 과목들을 우리 스토니브룩 학생분들한테 그 오픈을 해드리고 있습니다. 그래서 3학기째에 선택을 해서 과목을 수강하시게 되면
저희가 그 최종적으로 나가는 복수 학위가 MBA에 AI MBA라고 하는 학위를 해서 그 학위 취득이 될 수 있도록 그렇게 진행을 하고 있습니다. 자, 그 다음에 해외 가정은 4과목을 수강하게 되고요. 기업 방문 등 여러 가지 프로그램들, 본교에서 마련한 프로그램들로 진행이 됩니다. 그래서 총 졸업 인수학점은 37학점 안에서 움직이고 있습니다. 자, 이게 이제 1학기, 2학기에 10개 과목, 그 다음에 해외 가정에 4개 과목, 그 다음에 비즈니스 프로젝트에 대한 교과목들이 이렇게 보여지고 있고요. 전반적으로 어떤 경영 쪽에서 분야에서 다루는 핵심 과목들과 이 핵심 과목들이 대부분 기술적인 요인들, 변화들을 같이 다루면서 여러분들이 적용할 수 있도록 그렇게 프로그램이 설계되어 있다라고 보시면 됩니다. 비즈니스 프로젝트는 이제 3학기째부터 여러분들이 조금 본격적으로 여러분들이 지금 공부하면서 어떤 좀 적용할 수 있는 모델이라든지 뭐 이런 것들을 가지고 여러분들이 선택한 이슈를 가지고 지도 교수님과 함께 작성을 하시게 되고 이게 저희가 조금 비즈니스 프로젝트에 대해서는 좀 프로세스가 약간 변경이 되고 있는데 지도 교수님과 작성을 해서 사실 어떤 뭐 평가나 이런 거 없이 완성이 되면 학교에 제출하는 걸로 모든 그 요건이 마무리가 된다라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 자, 그 다음에 이게 이제 뉴욕 과정에서 진행되는 4과목에 대한 거고요. 이게 이제 올해 지금 7월에 지금 이제 3월에 입학한 학생들이 7월 뉴욕 과정을 준비하고 있는데 주로 이제 뭐 데이터 마이닝이라든지 마케팅이라든지 리더십 이런 과정들로 과목들로 구성이 되어 있고요. 그 다음에 현지 기업에 대한 방문은 그 해마다 조금씩 그 본교에서 가장 적합한 어떤 그 경영 이슈를 다룰 수 있는 기업으로 선정을 하고 있습니다. 자, 이게 이제 지난 학기하고 이번 학기 동안 이제 강의를 한 교수진 리스트고요. 자, 보시는 것처럼 저희 그 어시스트 쪽에서 강의하시는 교수진은 지금 2명의 교수님이 어시스트 소속이고요. 나머지 교수님들은 대부분 다 타학교의 교수님들이시고 각각의 그 교과목에 대해서 저희 학교 내에서도 가장 높은 강의 평가, 특히 이제 이게 영어 강의로 진행되기 때문에 그런 부분에서 강의 평가의 최고 평가를 받으신 분들이 강의를 하시게 됩니다. 그 다음에 이게 뉴욕 주립대 본교의 강의님 교수님이고요. 아마 여기 나오신 교수님들은 아까 이 웰컴 멘트에서 다 만나보신 교수님들이시라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 자, 24년 여러분들이 저희가 사실은 뉴욕 주립대 이 MSM 과정은 워낙 매년 3학기에만 선발을 했었어요. 그래서 1년에 한 번 선발했었는데 올해부터 이제 이 본교와의 어떤 논의에 따라서 1년에 2번 9월과 3월 학기 입학을 모집을 하고 있습니다. 그래서 이제 9월에 입학을 하시면 지금 3월 학기에 입학하셔서 수업을 들으시는 학생분들하고 같이 2학기 수업을 들으시게 되고 그러니까 첫 번째 학기 수업을 들으시게 되고 지금 현재 입학하신 학생분들의 구성이 굉장히 훌륭하기 때문에 여러분들하고 굉장히 좋은 동료가 되실 수 있을 것 같습니다. 자, 일단 뭐 다른 과정에 대해서는 다 설명을 드린 것 같고 이게 이제 본교에서 다 진행하기 때문에 모든 여러분들의 합격 관리는 본교에서 진행을 하고 최종적으로 어떤 성적표라든지 합의증이라든지 이런 것들도 본교에서 발급을 받으시게 됩니다. 그래서 나중에 이제 졸업을 하시게 되면 이제 본교의 졸업장과 그다음에 우리 어시스트의 졸업장 2개를 같이 동시에 취득하시게 됩니다. 자, 여기서부터는 그냥 저희 이제 입학하시면 저희가 이게 본관의 강의장인데요. 이제 저 핀란드 타워에 있는 여러 큰 강의장이라든지 강의장을 이제 저희가 활용하면서 수업을 들으시게 되고요. 뭐 이런 뭐 도서관 시설이라든지 이런 것들을 다 갖추고 있습니다. 자, 이게 이제 핀란드 타워에 있는 강의장의 전경입니다. 이 수업을 하고 있는 모습이고요. 그다음에 이제 스토니브룩의 본교에 가시게 되면 이제 본교의 이 캠퍼스의 전경입니다. 그래서 이제 이 비즈니스 스쿨 쪽에서 수업을 들으시게 되고요. 자, 이게 이제 작년하고 재작년에 이제 저희 학생들이 방문했을 때 본교에서 웰컴 파티를 해주시고 오리엔테이션을 하는 모습입니다. 자, 그다음에 작년에 사실 이제 그 코로나 때문에 본교에서 많은 분들이 나오시지 못하고 있었는데 작년부터 굉장히 본격적으로 또 저희 이 프로그램에 대해서 본교에서도 굉장히 앞으로 어떤 발전하는 부분에 관심이 많이 있으신
상황이어서 12월에는 그 브루나니 학장이 방문을 하셨고요. 그 다음에 또 올해 6월에는 부총장이 방문하셔서 저희 설명회나 오리엔테이션에서 특강을 해주시는 모습입니다. 자, 여기까지 이제 설명을 드리도록 하고요. 이제 아마 또 궁금하신 점은 이따 Q&A 시간이 있을 것 같고, 지금 동문 두 분이 사실 추천사를 지금 준비하셨는데, 지금 이제 시작을 할 유지연 동무는 사실 저희 나이키에 근무를 하고 계시고, 저희 학교에서 스토니브룩의 MSTM 과정을 하시고, 굉장히 이제 커리어적인 그 기회나 발전이 있으셔서 저희 학교에 정말 좋은 다른 분들이 많이 입학하시기를 많이 바라고 또 많은 분을 추천해주고 계신 분입니다. 그리고 지금 현재 또 저희 학교 박사과정에 법외대에 입학을 하셔서 공부를 하고 계십니다. 자, 그러면은 이제 우리 유지연 동문의 추천 영상을 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 교수님 감사합니다. 네, 오늘 그 유지연 동무님께서도 좀 그 현장에 오셔가지고 말씀을 주시기로 했는데 그 해외 그 업무 때문에 그 영상을 보내주셨습니다. 영상을 보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 유지연입니다. 이렇게 입학 설명회에서 여러분들을 만나 뵙게 돼서 기쁩니다. 저보다 훨씬 멋지고 훌륭하신 선후배님들이 계심에도 이렇게 추천사를 할 수 있는 영광을 주셔서 감사합니다. 오늘은 기회, 더 나은 성장을 위한 도약이라는 제목으로 간단하게 이야기 나누고자 합니다. 오늘 제가 전할 내용은 다음과 같습니다. 우선 저에 대한 간단한 소개를 하고요. 다음으로 학교에서의 경험과 성장 과정을 공유하겠습니다. 또 제 커리어의 발전을 위한 여정과 본 과정을 통해 이직했던 팁을 짤막하게 설명드리고 마지막으로 여러분께 강조드리고 싶은 말로 마무리하도록 하겠습니다. 네, 제 소개부터 하겠습니다. 저는 유지연이고요. 저는 뉴욕 주립대 스토니브룩 MSTM 과정 22기 2021년 입학생입니다. 요 옆에 제 사진은 실제 뉴욕에 있는 뉴욕 주립대에서 졸업가운을 입고 찍은 사진입니다. 네, 저는 현재 나이키에서 Employee Relations 매니저로 재직 중에 있습니다. 제 포지션명에서 짐작하실 수 있듯이 저는 조직 내 직원 간의 관계를 관리하고 전략적으로 대응하는 역할을 수행하고 있습니다. HR 필드에서 HRD 스페셜리스트부터 시작해서 HRBP까지 국내 대기업을 시작으로 외국계 기업, 다양한 산업 분야에서 근무하였습니다. 참고로 현 직장은 제 7번째 직장입니다. 네. 최근에는 제 업무와 관련된 그 인사 조직 분야의 학문적 지식을 더욱 심도 있게 탐구하고자 시스트와 런던 대학교 경영학 박사 복수학위 과정을 수학 중에 있습니다. 제가 오늘 현장에 참석을 못해서 제 개인 이메일 주소와 링크드인 연락처를 함께 남깁니다. 네. 이제 저희 학교에서의 경험을 공유하고자 합니다. 크게 3가지로 나눠봤고요. 학문적 성장, 리더십 탐구, 그리고 네트워킹의 기회들로 나누어 이야기하겠습니다. 먼저 학문적 성장에 관한 이야기입니다. 제가 이번 발표를 준비하면서 대학원 과정에서 배운 내용들을 조금 정리해가면서 카테고라이즈를 해봤는데요. 여기 보이시는 흰색 글자가 제가 수학한 과목명입니다. 그 첫 번째 경영 전략 부분에서는 우리 과정 중 가장 폭넓고 깊이 있는 내용을 다루던 분야였습니다. 그 다양한 전략적 어프로치들과 이론 등을 학습하고 실제 비즈니스 환경에서의 적용에 대해서 고찰할 수 있었습니다. 두 번째로 그 기술과 혁신 관련한 과목에서는 기술과 혁신이 조직의 성공에 어떻게 영향을 미치는지에 대해 탐구하였고 기술적 혁신과 경영 전략을 결합한 비즈니스 모델은 어떤 것이 있는지 혁신과 성장을 이끌어내는 핵심적인 요소들은 무엇인지 좀 다뤄졌었습니다. 또 데이터와 비즈니스 분석, 파이낸스, 마케팅, HR 등 우리가 경영자로서 알아야 할 필수적인 지식과 기술을 갖추기 위한 과정으로 구성되어 있었습니다. 이 전체 과정을 통해서 여러 업무 영역에서의 문제 해결과 전략 수립에 필요한 학문적인 능력,
그리고 더불어서 실무에 활용할 수 있는 인사이트들을 받을 수 있었습니다. 다음으로 리더십 분야인데요. 여러분도 입학하시게 되면 다수의 프레젠테이션을 준비하셔야 할 겁니다. 저는 이런 팀 프로젝트에서 과제를 분석하고 계획을 세우고 동료들과 조화롭게 이끌어내는 역할을 종종 맡게 됐었는데요. 이런 과정들을 통해서 팀의 협업과 성과를 증진시키려면 어떻게 해야 하는지, 또 리더십의 본질은 무엇인지 몸소 깨달을 수 있었습니다. 또 우리 가정에서는 가급적 같은 팀원과 연결시키는 경우가 잘 없습니다. 네, 이 덕분에 다양한 동기들의 의견과 그들의 능력들을 볼 수 있었고, 이런 것들을 균형 있게 융합시키면서 효율적인 의사 결정과 팀의 동기부여에 대한 성찰까지도 할 수 있었습니다. 학부 때 단순히 이런 팀 내 역할을 분장하고 하는 발표를 넘어서서 협력과 소통의 의미에 대해서 좀 더 깨달을 수 있었던 것 같습니다. 네, 이런 부분들이 회사 생활에서는 흔히 접하기 어려운 리더십 성장의 기회라고 생각됩니다. 다음으로 빼놓을 수 없는 네트워킹 기회인데요. 대학원 과정 동안 저는 다양한 분야에서 활약하고 있는 동기들과 함께 공부하고 현업에서 활발하게 활동 중인 선후배님들을 만날 수 있었습니다. 여러분 회사 생활 하시면서 아주 특수한 직군을 제외하고는 조금은 한정된 환경에서 네트워크가 주로 형성될 겁니다. 그러나 우리 가정에서는 다양한 분야와 배경을 가진 사람들과 만남을 통해서 네트워킹의 범위를 확장할 수 있었습니다. 저희 기수에서는 특이하게 그 스리랑카 국적 친구랑 알제리 국적의 친구랑 함께해서 이 네트워킹의 재미를 더해줬습니다. 또 사진에서와 같이 동문회 밤 등을 통해서 이 훌륭하신 선후배님들을 만날 수 있었고요. 현업에서의 경험과 조언을 얻을 뿐만 아니라 여러 분야와 산업에 대한 통찰력도 얻을 수 있었습니다. 네, 이런 자리들이 제가 진로를 고민하고 또 새로운 기회를 모색하는데 굉장히 큰 영감을 주었습니다. 네, 더불어서 오늘 함께 하신 유대엽 선배님께 감사 말씀 드리고 싶습니다. 여기까지가 저의 뉴욕 주립 때 MSTM 과정을 통해 얻은 학문적인 경험과 성장에 대한 이야기였습니다. 이제는 이런 경험들을 어떻게 활용했는지에 대해 이야기하고자 합니다. 네, 저는 입학할 때부터 이 대학원 과정을 통해 커리어 개발을 위한 목표를 세웠었습니다. 그래서 1년 6개월 동안 학위 과정 중에서 2번의 이직을 했고요. 15번의 이직 제안을 받았습니다. 이게 제가 어떤 특별한 능력이나 기술을 가져서라고는 전혀 생각되지 않습니다. 다만 학위 과정과 더불어서 어떤 퍼스널 브랜딩에 더 많은 시간과 노력을 투자했기 때문이라고 생각합니다. 오늘은 특히 이력서를 빛내는 방법과 링크드인을 활용한 경험에 대해 이야기 나누도록 하겠습니다. 여러분들 중 이력서를 작성한 적이 없는 분은 아마 없으실 것으로 생각됩니다. 네, 이력서에는 여러 가지 내용이 포함되겠지만 기본 요구사항인 학력과 경력 외에도 산업 분야 지식, 프로젝트 및 과제 경험, 기술 및 소프트웨어 활용 능력, 리더십 및 커뮤니케이션, 그리고 문제 해결 능력 등의 요소를 녹여내면 더 빛나는 이력서가 될 수 있습니다. 여기서 욕심을 내서 이런 요소들을 모두 담아내려고 하면 이력서가 난잡해질 뿐만 아니라 진위성에 대한 의심도 불러일으킬 수 있습니다. 저는 여기서 각자의 타겟팅 포지션에서 요구하는 한두 가지 요소를 뽑아서 이력서를 작성하는 것을 추천드립니다. 예, 직무나 직급에 따라서 다르겠지만 저 같은 경우에는 이 학위 과정을 통해 배운 비즈니스 분석 기술과 기타 소프트웨어 활용 능력들을 강조했었습니다. 특별히 제가 마지막 학기 때 AI 전략 경영을 세부 전공을 하면서 배웠던 파이썬 활용 능력이라든지 이런 것들을 언급하면서 제가 기존에는 크게 어필링하지 못했던 그 테크 인더스트리 HR 포지션까지 이직 제안을 받는 경험을 하게 해주었습니다. 또 그 미드 시니어나 시니어 레벨에서 요구되는 리더십과 커뮤니케이션 능력을 학위 과정에서 배운 부분들을 기존 경력에 녹여내서 보여줬습니다.
네, 제가 오늘 그 이력서의 포맷이나 내용은 구체적으로 공유할 수 없지만, 여러분께 전하고 싶은 팁은요, 주기적으로 이력서를 업데이트하라고 전하고 싶습니다. 저는 현재 당장에는 이직할 계획이 없지만, 중요한 성과나 이벤트들을 기록하기 위해서 약간 일기 쓰듯이 반기별로 이력서와 경력 기술서를 업데이트하고 있습니다. 네. 네, 여러분 나중에 졸업 앞두고 이직해야지 혹은 승진을 노려봐야지 하면 내 성과나 학교에서 배운 것들을 다 담아내기 어려우실 겁니다. 그래서 이렇게 주기적으로 업데이트 하시는 것을 추천드립니다. 다음으로 본 과정을 통해 이직이나 커리어의 전환의 기회를 노리신다면 소셜미디어를 적극 활용하실 것을 권장드립니다. 그 중에서도 외국계 기업에서 많이 활용하는 링크드인을 추천드립니다. 실제로 제가 받은 이직 제안 중에서 85% 이상이 링크드인 통해서 이루어졌습니다. 아마 써보신 분들은 아시겠지만 외국의 기업에서 링크드인을 굉장히 많이 활용하고 있습니다. 그래서 여러분이 입학이 확정되시면 소셜미디어를 활용하셔서 링크드인을 활용하셔서 저희 이 자랑스러운 뉴욕 주립대 학생임을 입력하시고 한국 동문뿐만 아니라 미국 동문들과도 연결하셔서 더 폭넓은 기회를 누리시길 바랍니다. 네. 여기에 학교 생활하시면서 배우고 있는 내용이나 직장에서 특별한 이벤트들을 이 툴을 통해서 공유하시면 해당 분야의 헤드헌터와 채용팀으로부터 많은 관심과 연락을 받게 되실 겁니다. 네. 제가 오늘 여러분들이 이런 갖고 계실 질문들에 대해서 비교적 최근에 졸업한 동문으로서 좀 더 생생하게 대답해 드리고 싶었는데요. 아쉽게도 오늘 일정상 현장에 참여하지 못해서 현장에서의 질문을 받지 못합니다만 여기 그 QR코드 보이시죠? 이게 제 링크드인 주소인데요. 이 프레젠테이션 하단에 있는 QR코드 활용하셔서 통해서 네, 제 링크드인에 연결하고 다이렉트 메시지 보내주시면 도움 드릴 수 있는 선에서 답변 드리도록 하겠습니다. 네, 마지막으로 제가 이 과정을 선택하면서 고민했을 때 약간 아하 모먼트를 주었던 루즈벨트 대통령님의 말을 공유하고 싶습니다. 우리가 내일을 이루는 것에 대해 유일한 제안은 오늘의 의심일 것이다 라는 말이었습니다. 네, 여러분, 내가 과연 대학원 과정을 통해 얼마나 빠르게 ROI를 뽑을 수 있을지, 과연 이 과정이 1년 반 동안 나에게 큰 변화를 줄 수 있을지 많은 고민과 의심이 들 겁니다. 네, 저는 이 과정이 제 삶에 있어서 기회였었다고 감히 말할 수 있을 것 같습니다. 여러분, 도전하십시오. 감사합니다. 네, 감사합니다. 그러면 다음으로 그 현장에 바쁘신 가운데 직접 안녕하세요, 네, 유지연입니다. 와주신 저희 유대엽 동무님을 모시고 두 번째 추천사를 듣도록 하겠습니다. 유대엽 동무님 앞으로 보시겠습니다. 화면이 저기인가요? 안녕하십니까. 유대엽입니다. 우리 유지연 동무님의 발표 영상을 저도 지금 같이 처음 봤는데 목소리가 너무 좋아서 라디오에 진짜 어떤 코너를 하나 듣는 듯한 기분을 느꼈습니다. 오늘 아침 출근길에 날씨가 더워지면서 그 옥수수가 이제 춤을 추기 시작한다고 그러더라고요. 그런 얘기를 라디오를 통해 들었는데요. 옥수수가 춤을 추는 현상을 혹시 뭐라고 하는지 아시나요? 그 콘덴싱 효과라고 하더라고요. 네. 이해가 안 되신 분은 나중에 생각을 해보시면 되실 것 같습니다. 저는 20기 졸업생이자 지금 현재 뉴욕 주립대 총동문회 홍보실장을 맡고 있는 유대엽입니다. 반갑습니다. 네, 제가 이제 저는 사실 이번이 처음은 아니고요. 19년도에 제가 한번 입학 설명회 같은 자리에 한번 참석을 한 적이 있었습니다. 그때 이제 제가 그 자료를 찾아서 오늘 첫 장을 이렇게 붙여왔는데요. 그때 이제 The Second Chapter of My Life라는 주제로 재학생이고 한 10개월 정도 이제 수업을 듣고 이제 10월달 여기 9월 24일이라고 날짜가 되어 있죠.
발표를 했던 것 같습니다. 19년도에. 한창 이제 그 모티베이션이 이제 클라이막스의 정점에 찍고 있을 시점에 와서 이제 발표를 했던 것 같습니다. 근데 제가 이제 벌써 한 5년의 시간이 흘렀습니다. 눈 깜짝할 새. 그래서 이제 제가 이제 오늘 발표할 주제는 그러면 세컨 챕터 오브 마이 라이프가 아니라 뭘까요? 뭐 이제 예측이 되시겠지만, 네, 여기 오프라인 계시니까 한번 여쭤볼게요. 오늘 주제가 뭐라고 생각하시나요? 제 인생의 이막이 지났으니까 탄막. 네. 이제 보통 일반인들이 탄막이라고 하실 수 있지만 저희 뉴욕 주립대 동문들은 비범하기 때문에 이제 그 여기 넘어가지가 않네요. 네, 더 리얼 세컨 챕터 오브 마이 라이프라고 했어요. 진짜 이막이 시작이다 이런 의미로 주제를 했고, 이제 날짜는 이제 5월 16일이 되겠죠. 자, 그럼 지금부터 제가 이제 왜 지금부터 제 인생의 이막이고 어떤 점을 말씀을 드리려고 하는지 잠깐 설명을 드리겠습니다. 근데 제가 여기 저도 이제 그 줌 링크를 주신 거를 보고 들어가 봤더니 뭐 여기 CJ 팍도 계시고 LG 뭐 리도 계신 것 같아요. 아마 그 현업에 종사하고 있는 그 아이디를 쓰신 것 같습니다. 저도 이제 첫 직장이 동부그룹이었는데 저도 아이디가 동부유였고 제일제당으로 옮긴부터는 아이디가 CJ유였는데 많은 애사심을 가진 분들이 있으신 것 같아요. 왜 그러냐면 이제 아마 저희 동기도 그렇고 선후배님들을 보면은 경력이 보통 한 17년, 18년, 20년이 넘는 임원분들 계세요. 그러니까 전문성 면에서는 사실 저보다 그 어떤 특정 인더스트리에서는 더 많은 지식을 보유한 분이 있으시라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 뭐 주니어 간부도 계시지만 시니어급도 계시고 저도 이제 사회생활을 지금까지 한 18년 정도만 했는데 그런 일부서 전문성에 대해서 사실은 논의를 드릴 건 아니고요. 그거는 이제 꼭 저희 뉴욕 주립대가 아니라 여러 가지 루트를 통해서 배우실 수 있다고 생각합니다. 근데 저는 다만 오늘은 좀 왜 어떻게 제 인생에 있어서 커리어가 좀 드라마틱하게 좀 바뀌었고 어떤 모멘텀이 됐는지에 대해서 좀 공유를 하고 싶어서 준비를 했습니다. 2006년도에 이제 제가 동부그룹으로 입사를 했고 저는 그때 이제 해외 사업팀에 배정을 다녔어요. 그리고 2011년도에는 한 5년 정도 지나고 이제 제일제당으로 이직을 했습니다. 그래서 뭐 중국이라든가 이건 인도 포스코 프로젝트를 위해서 제가 첸나이 한 4개월 정도 근무했던데 이런 한 7개국 정도를 돌아다니면서 어떤 뭐 공장 인수라든가 M&A 그리고 신규 지역을 하는 이런 어떤 전략가로서의 업무를 좀 담당을 했었습니다. 그때 이제 저한테 붙은 이제 명칭은 해외법인 설립 전문가. 사실 뭐 한 8년 정도죠. 4444에서 이제 대리 과장을 거치고 과장을 달았다고 뭐 전문가라고 표현할 수는 없겠지만 이거는 이제 지금 시점에서 제가 과거를 돌아봐서 붙인 거죠, 그냥. 그래서 해외법인 설립 전문가라는 표현을 갖고 지냈습니다. 그리고 이제 2014년도에 한 9년 차가 될 때, 제가 이제 해외 담당을 하다 보니까 그 당시에 이제 베트남과 인도네시아를 이렇게 2년마다 로테이션하고 담당을 했더니, 법인장이 이제, 참고로 CJ는 이제 그 파수라니 공장이 삼성그룹의 첫 번째 공장이죠. 그래서 인도네시아에 뭐 노조도 있고 한 2,000명 이렇게 직원들이 있는데, 그쪽 지역으로 와라. 그래서 이제 제가 이제 안타깝게도 그 당시 이제 미혼이었어요. 근데 이제 더 안타까운 건 지금도 미혼이긴 한데 그 당시 미혼이었으니까 주재원으로 갈 수가 없어서 저는 이제 그렇게 해외 주재원이나 이런 업무를 못 한다. 나름 그러면 이제 기업에서 주재원으로 가지 않으면 기획실에서 사실 뭐 어떤 임원을 다는 것이 어떻게 보면 타겟이 될 수 있는데 두 가지 중에 선택을 해야 되는데 좀 너무 단순하더라고요. 그래서 저도 그 당시에 이제 그 인천 송도에 위치한 이런 어떤 외국 대학이 한국에 들어오는 프로젝트가 있는데 거기에 조인을 해볼 의향이 있냐 이런 제안을 받아서 한국 조지 메이슨대라는 미국 대학교에 기획실장으로 가게 됐습니다. 그렇게 되고 이제 저한테 하나 더 붙은 내용이 비영리법인 경영 전문가였죠. 이제 학교 재단은 비영리법인이기 때문에 그래서 해외 법인이기도 하고 같은 미국 대학교 근데 그 역시 비영리 법인을 운영하는 조금 더 이제 그 스페셜라이제이션이 된 것 같습니다. 그리고 이제 2018년도에 의료재단으로 이직을 하게 됐습니다. 근데 이제 이때부터 이제 저에게는 또 하나 새로운 목표가 생겼죠. 네, 단순 기업에 있을 때는 사실 저도 기획실에서 한 10년 가까이 근무를 했고 나름 그 중에서도 이제 가장 주요 지역이라고 할 수 있는 동남아 지역
이쪽에 담당을 했었는데 어떻게 보면은 이제 국내보다는 꼭 그런 건 아니지만 그 당시 조직으로서는 이제 가장 성과를 많이 내는 그리고 인사고과가 좋은 이제 포지션이었습니다. 그런 곳을 계속 유지를 해왔는데 이렇게 회사에 있을 때는 몰랐는데 이제 학교로 가다 보니까 이게 아무리 이제 업무 성과가 뛰어나도 사실 이 디그리, 석사라든가 이 박사 과정을 가진 직원들이 너무 많은 거예요. 하다 뭐 저를 제외한 모든 신입사원조차도 최소한의 석사학위를 다 가지고 있었어요. 제가 그래서 거기서부터는 이제 또 이러면 안 되겠다. 새로운 목표가 또 생겼죠. 그리고 이제 참고로 제가 이제 그 당시에 기획실장이니까 디렉터였지만 그러니까 학교는 참고로 미스터와 이 닥터로 나뉩니다. 그래서 학위가 없는 경우에 이제 저는 계속 미스터 유라고 불리게 됐던 거죠. 그래서 제 전문성을 가진 분야에 있어서 좀 더 공부를 해야 되겠다라고 판단을 했습니다. 그러고 이제 이런 찰나에 용인병원 유지재단으로 기획실장으로 갔고 또 거기서도 이제 그 WHO 협력센터는 뭐냐면 아시다시피 그 세계보건기구의 제네바에 본사가 있고 한국이 속한 서태평양 지역이죠. 그 위프로 지역인 필리핀 마닐라에 지역 사무소가 있는데 거기서 모든 업무를 다 처리할 수가 없기 때문에 뭐 어떤 그 각 국가에 전 세계 한 800개 흩어진 국가의 대형 기관이 이제 인증을 받아서 운영하는 이런 레이종 오피스라는 같은 개념인데 그래서 뭐 대표적인 게 연세대 간호학과, 경희대 한방의학과, 그다음에 이제 뭐 서울대 이제 퍼블릭 헬스 그렇게 제가 있던 용인병원 유재단 이제 멘탈헬스 분야 지정받아 이제 운영을 하고 있었습니다. 여기서 이제 과거 경험을 살려서 국제 업무 같은 거 행정을 총괄을 담당을 했습니다. 그리고 이 당시에 이제 제가 이제 스토니브루 MSTM에 이제 입학을 하죠. 2019년도죠. 근데 이제 제가 아까 2014년도부터 이제 석사학위에 대한 고민을 했다고 말씀드렸는데 실제 입학한 거는 이제 지금 보시면 2019년도잖아요. 한 5년간을 이제 시간을 허비한 거죠. 이게 왜 허비를 했냐면 사실 저도 많은 곳에 지원을 했었습니다. 그 당시에 이제 그 어저께 유튜브를 보니까 한국인들이 가장 많이 진학하는 미국 주립대가 이제 UIUC라고 나오더라고요. 유니버시티 오브 일리노이 어바나 샴페인이었는데, 네. 네. 그래서 UIUC의 2015년도에 그 온라인 MBA 과정이 처음 생겼습니다. 저도 이제 지원을 했고, 결과적으로 이제 안 갔으니까 이제 진학을 했겠죠, 60대. 근데 붙었어요, 서류 전형에. 면접을 보라는데, 온라인으로 면접을 보라는데, 이제 기억이 나는데, 사실 결국엔 떨어졌습니다. 왜 떨어졌냐면, 면접도 못 보고 떨어졌는데, 뭐 1월 며칠까지, 예를 1월 10일까지 이제 날짜를 정해서 면접을 온라인으로 보라는 거예요. 그 이제 미국은 크리스마스 연휴가 크니까 전 나름 준비를 하고 이제 맨 마지막에 봐야지 하고 크리스마스 연휴를 끝나고 뭐 1월 초반에 이렇게 눌렀는데 활성화가 안 되는 거예요. 그 미국 학교에게 전화도 하고 이메일을 보냈더니 이게 다 끝났다는 거예요. 그러니까 저는 그때 알았어요. 미국 대학교가 이게 롤링 베이스로 선착순으로 마감이 되는지. 근데 저한테 분명히 온 그 레터에는 언제까지만 신청하면 된다 이렇게. 제가 또 거기다 빨간 줄을 달아서 이메일을 보내고 막 싸웁니다, 학교랑. 근데 이제 블랙리스트에 올랐겠죠. 근데 결국에는 그래서 면접은 보고 떨어져요. 떨어졌는데 다음 학기에 이제 대신에 다시 지원할 수 있는 기회를 주겠다. 근데 또 뭐 이렇게 계속 기다릴 수는 없으니까. 그리고 제가 여러 전 세계에 있는 영국이라든가 사실은 온라인으로 할 수 있는 학교는 다 그 당시에 서베이를 했었어요. 그리고 한국에도 이제 좋은 학교들이 많죠. 뭐 서울대는 사실 풀타임이기 때문에 카이스트도 이제 설명회를 갔었고, 뭐 고려대, 연세대 갔습니다. 아니면 요즘에 또 인기가 있는 성균관대 MBA 과정도 또 주말에만 가도 되니까 인기가 많았는데, 당시로서는 그래서 이제 제가 내린 선택은 사실 뉴욕주립대였는데, 저는 명확한 이유가 있었어요. 뉴욕주립대. 그 뒤에서 좀 말씀을 드리겠습니다. 그래서 스토니브룩에 진행을 했고, 거기서 이제 이 사진은 이제 그 제가 인도네시아하고 합작 의료법인을 설립하는 과정에서 이제 국가사절단으로 가게 됐습니다. 그리고 또 그 보건복지부에서 보건산업진흥원이 진행하는 스마트 병원 프로젝트에 지원을 했고, 요거는 이제 그 우리 ERP 회사로 잘 알려진 더조온하고 또 플랫폼을 개발을 해요. 사실 저도 경제학과를 학부에서 전공을 하고 어떤 경영 전략, 해외 국제 업무만 하던 이제 그런 일반 경영 전략만 다뤘었는데,
제가 이제 아까 말씀드렸지만 한 10년을 기점으로는 좀 전문성이 없다. 그래서 소위 얘기하는 이제 우리의 그 디지털 트랜스포메이션을 처음 접하게 됩니다. 미국 주립대에서. 근데 이제 그게 저한테는 이제 굉장한 모멘텀이 됐죠. 여기 이제 아까 교수진에 설명하시는 여기 계시는 고영희 주임 교수님도 계시지만 또 저희 그 당시에 주임 교수였던 김종직 석재 교수님도 있고 저한테 이런 어떤 처음 디지털 트랜스포메이션을 알려주고 공부를 하는 계기가 됐는데 2년, 3년이 지나면서 또 제가 국가 프로젝트에 참여하고 그러면서 저도 나름 그 디지털 헬스케어 전문가라는 이런 또 더 스페시픽한 분야의 전문가 제가 이제 이름을 좀 붙인 거죠. 그래서 저는 이제 또 석사를 마치고 나서 이런 좀 전문가인데 사실 병원에는 거의 대다수의 그 많은 분들이 최소 의학 박사를 갖고 있기 때문에 또 석사만으로는 또 충분하지가 않다고 느껴져서 지금 스토니브룩 PhD 과정을 제가 아직 졸업은 못했고 하고 있습니다. 또 진학을 해서 배우고 그걸 계기로 그 스마트 병원 프로젝트를 하고 요거는 이제 제가 22년에 이제 코엑스에서 발표를 했던 세미나에 나오는데 오늘은 좀 저를 어필하는 자리니까 제가 여기 빨간 줄을 쳐왔습니다. 여기 보시면 그 당시에 이제 제1회 심포지움인데 거기 발표분들이 이제 뭐 분당서울대 이호용 실장이나 한림대 이미연 센터장, 삼성서울병원, 그리고 뭐 한림대, 강원대 이렇게 여기 계신 분들이 다 부원장 내지는 이제 스마트 센터장, 그러니까 그 병원의 이제 간판 전문의 분들이에요. 에이스 분들인데 사실 이런 분들이 저보다 나이도 많고 여기 중에서 유일하게 이제 의사가 아니었던 발표자는 저와 이제 심성병원의 당시 이제 상무 기획 담당이었습니다. 그러니까 이런 분들하고 이제 이거를 한 2년 가까이 하면서 저는 이제 사실 굉장히 많이 교류의 폭이 넓어졌고 지식의 폭이 넓어졌죠. 왜냐하면 석사에서 뭐 디지털 트랜스포메이션이 뭔지 모르고 이렇게 시작을 했다가 전문성을 갖고 해야 되고 또 이런 분들과 심포지움을 나누면서 뒤떨어지면 안 되기 때문에 많이 좀 이제 그 동료를 하는 계기가 됐던 것 같습니다. 제가 여기 영상을 조금 준비했는데요. 그 당시에 했던 복지부에서 만들어준 영상을 짧게 지금 시간 관계상 이게 왜 뒷페이지가 요거를 잠깐만 좀 보여드리고 제가 했던 부분입니다. 하게 되면 알람이 급격한 감정 변화를 이상행동을 통해 면담과 약을 처치해서 안정을 찾을 수 있도록 도움을 드린 적이 있습니다. 용의정신병원 전칠병동의 각 병실, 화장실, 샤워실 등 모든 지역에 환자분들의 생체 신호 및 실시간 위치 기반 신호를 전송받아 감지할 수 있는 IOMT 시스템을 구축하였습니다. 이렇게 병동 내 전 지역을 커버하는 IOMT 시스템을 통하여 심박수가 급격히 떨어지거나 급격히 상승하는 경우 또는 샤워실, 화장실 같은 특정 장소에서 장시간 머무는 형태의 이상 행동이 감지되면 각 병동에 위치한 간호스테이션, 통합 스마트 컨트롤 센터 및 의료진이 휴대하는 타블렛 PC 등으로 알람이 전송되어 의료진이 즉시 환자분들의 이상 유무를 확인할 수 있도록 구현하였습니다. 기존 아날로그 방식의 단순 순찰 기록 장치에서 디지털 어플리케이션을 장착한 순찰 스마트 시스템을 사용함으로써 순찰 담당자의 편리성, 효율성 등이 크게 향상되었고 그에 따른 만족도 또한 크게 증가하였습니다. 또한 폐쇄병동 취약 시간대에 환자분들의 상태, 병실 상황 등을 보다 면밀히 살피게 됨에 따라 안전하고 쾌적한 병동을 구축하는 데 많은 기여가 되었습니다. 이번 스마트 병원 선도 모델 사업 프로젝트를 통하여 새로이 구축된 이상행동 모니터링 시스템과 순찰 모니터링 시스템, 그리고 기존 EMR, 의료 경영지표 시스템 등 모든 시스템을 하나로 연계하는 통합 플랫폼을 구축하는 계기가 되었습니다. 네, 그래서 이거 보시지만 한 4년 정도의 시간이 지나고 나서 저 또한 이제 계속 그 뉴욕 주립대 석사 과정에서 배웠던 디지털 트랜스포메이션을 계기로 이제 디벨로프가 된 거죠. 그리고
제가 이제 최근에 올해는 의료재단에서 한 5년간 좀 근무를 하고 현재는 그 한국열린사이버대학교에 똑같이 이런 원격 진료 이런 거를 담당했듯이 온라인으로 해외 대학에 제휴를 맺고 해외 캠퍼스를 설립하는 그런 사이버 대학교에 가서 해외 사업을 진행하고 있습니다. 저번 달에 이제 그 베트남에 다녀왔는데요. 베트남의 모 대학들과 제휴를 맺고 인도네시아, 몽골 이렇게 진출을 하고 있습니다. 그러니까 이제 아까 말씀드렸지만 한 2006년도에 제 커리어를 시작으로 해외 업무를 기반으로 했는데 경영 전략에 이런 IT, 특히 융복화, 디지털 헬스케어 분야를 공부하면서 제 전문 분야를 이제 구축하게 됐었죠. 그리고 이제 요거는 이제 또 오늘 어필의 자리니까 또 거기서 국제과제를 또 들어갔어요. 학교에서도. 그래서 이게 뭐냐면 또 이제 그 교육부 산하의 캐리스라는 이제 한국 교육학술정보진흥원에서 하는 이제 국제과제인데 아세안 사이버 대학이에요. 이거는 이제 아까 말씀 아세안 10개국 학생들을 대상으로 디지털 헬스케어 과목을 제가 이제 영어로 가리키는 거죠. 온라인으로 가리키게 돼서 이런 아까 말씀드린 것처럼 히스토리 제가 이제 뉴욕 주립대 과정에서 배웠던 거를 인도네시아, 베트남, 뭐 캄보디아 이런 아세안 국가에 이제 전파하는 그렇게 됐습니다. 이제 제가 이제 쭉 일련의 과정들을 말씀을 드렸는데요. 자, 요거를 마지막으로 이제 말씀을 드리고 싶습니다. 이제 오늘 어렵게 참가도 하셨지만 이제 또 막 고민을 하실 거예요. 근데 사실 저도 아까 말씀드렸지만 뭐 카이스트 성균관대 아니면 제가 온라인으로 할 수 있는 펜스테이트나 뭐 다 저는 이제 국가별로 다 찾아봤어요. 근데 이제 아까 제가 미국 대학교를 하는데 목적이 뚜렷이 있었다는 말씀은 저는 이제 박사과정까지 할 계획이었기 때문에 당연히 미국 과정, 박사 과정에서는 미국 석사 과정에 가점을 줄 거라는 생각이 있었고 저희도 그렇잖아요. 사실 인도나 베트남에 굉장히 좋은 학교들이 많습니다만 제가 여기서 베트남의 전문가가 아니시면 베트남 1대학이 어디인지 질문하면 대답을 못하죠. 베트남 이제 하노이 공립대가 가장 좋고 뭐 호치민 공립대도 그 순위가 가는데 아니면 태국의 대학은 어디가 좋은지 저는 그래서 아무래도 우리나라가 비즈니스적으로 뭐 무역이라든가 여러 산업상 미국이랑 가장 밀접한 관계에 있기 때문에 저는 앞으로도 그거는 좀 당분간 몇십 년 동안 바뀌진 않을 것 같아요. 그러니까 사실 어시스트에도 뭐 알투데도 있고 제가 뭐 다른 과정을 언급하는 것을 이렇게 적합하지 않은 것 같은데 뭐 이거는 뭐 긍정적인 부분이니까 뭐 유럽이라든가 뭐 핀란드와 관계된 뭐 이런 어떤 기업에서 근무하신 분은 당연히 알투데 과정이나 뭐 스위스 과정 유럽이 좋으시겠죠. 근데 저는 명확히 미국하고 이제 관련된 비즈니스 내지는 아카데믹 분야를 하려는 목적이 있었기 때문에 뉴욕 주립대 미국 대학이 학위가 필요했고 한국에서 유일하게 지금 미국 대학이 오프라인 대학과 또 본교도 왔다 갔다 하면 하이브리드 할 수 있는 과정은 제가 알아본 바로는 현재까지도 뉴욕 주립대가 유일합니다. 그리고 다른 국내 대학보다 과정보다도 우선점이 있고 그리고 이제 방금 말씀드린 뭐 아세안 국가의 영어를 가리키는데 이번에 뭐 심사가 됐지만 저는 그렇게 생각을 해요. 뭐 제가 심사위원은 아니었지만 당연히 심사위원 입장에서도 아세안 국가 영어로 가리키는데 그 교수진 프로필이 나갈 때 국내 대학보다는 아무래도 미국 대학의 학위가 있는 사람이 가점을 받았겠죠. 예, 그런 거는 뭐 엄연한 이제 도움이 됐을 거라고 생각을 합니다. 그러니까 그런 어떤 여러분께서 어떤 과정을 됐던 저는 시작하시는 게 좋다고 생각을 해요. 근데 이러한 과정을 시작해봤을 때는 정확한 목표 의식을 가지고 10년 뒤, 20년 뒤에 어떤 과정을 할 것인가를 좀 마음속에 그려봐셔서 본인이 생각하실 때 좀 글로벌 무대, 그것도 뭐 유럽이라든가 미국과 관련된 업무를 계속 지속적으로 하고 그런 쪽으로 목표를 가져가시겠다 하신 분께는 저는 아무래도 제가 제일 많이 좀 수혜를 입었고 많이 도움을 받고 지금 저 인생에서 커리어 분야에서 가장 모멘텀이 됐다고 하는 뉴욕대 주립대 과정을 좀 강력히 추천드리고 싶습니다. 그리고 제가 아까 이제 2014년도에 조지 메이슨 대학교로 가면서 하지만 실제 입학은 19년도 5년간의 생활을 나름 허비했다면 여러분께서는 그렇게 좀 허비하는 시간을 단축해서 그냥 빨리 하시는 게 제일 나을 것 같아요. 그래서 빨리 하시면 또 하는 과정에서 이렇게 길이 보이거든요. 그리고 마지막으로 저도 이제 그 학교 측으로 옮겼지만 사실 또 다음번에 만약에 여러분과 이런 대화를 나눌 기회가 있다면 제가 아마 또 다른 직장에 있을 수도 있어요. 왜냐하면 저는 저도 이번에 이제 아무래도 이제 임원급 이런 뭐 계약직 2년 3년 단위로 옮기다 보니까
특히 우리나라의 의료법인들이 그 지금 베트남이나 인도네시아의 검진센터로 많이 진출을 합니다. 그래서 제가 이제 우리나라의 뭐 코로나 검사 키트를 했던 대표적인 뭐 CMO 기업 내지는 뭐 GMO 기업 등에서 제안을 받았어요. 그러니까 아마 저도 뭐 베트남이나 인도네시아 아까처럼 또 학교 내지는 의료재단에 또 캠퍼스나 병원을 지으러 가 있을 것 같아요. 뭐 이제 이왕이면 이제 결혼을 해서 나오면 좋겠지만 그래서 저도 이제 계속 제 분야를 가지고 목표를 설정해 나갈 테니 여러분께서도 좋은 선후배 관계로 만날 수 있었으면 좋겠습니다. 이상으로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 동무님 감사합니다. 설명이 좀 딱딱할 수 있는데 좀 부드럽게 해주신 것 같습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금 저희 오늘 설명회 진행할 때 그 신청하신 분들이 한 80분 정도 되셨는데, 지금 한 30분 정도 이렇게 지금 접속을 하고 계신 것 같습니다. 그러면은 그 지원을 위한 방법에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 아까 모두에 말씀을 드렸지만 저희가 사실 봄학기에 한 17분 정도 선발을 해서 지금 수업을 듣고 계시고요. 가을 학기 첫 모집인데 지금 10명 정도는 이미 선발이 됐고 한 5명 정도 추가 선발을 위한 마지막 오늘 설명회라고 보시면 되겠습니다. 마감 일정은 5월 28일까지고요. 자격 조건은 뭐 이제 그 학사 졸업자 이상이시면 누구나 지원하실 수 있으십니다. 그리고 네. 영어 점수가 필요한데요. 저희는 토익 기준으로 해서 850점이 이제 기준 점수입니다. 그런데 이제 650점 이상만 맞으셔도 자격 조건이 되고요. 점수대에 따라서 이제 추가적인 서류가 필요하기 때문에 요거는 참고하시면 되겠습니다. 그리고 서류 제출과 관련해서는 저희가 이제 설명회가 끝나자마자 이제 메일로 관련된 내용들 다 공유 드릴 텐데요. 주의해야 될 것이 아까 말씀드린 대로 이제 영어 점수는 무조건 최근 2년 내에 점수를 제출을 하셔야 되고 영문 추천서 3부가 꼭 필요합니다. 3분에게 영어로 해서 추천서를 받아서 제출을 하셔야 됩니다. 이거는 참고하시면 되겠고요. 그리고 이제 가장 관심 있어 하실 저희 등록금 같은 경우에는 저희가 이제 3학기 1년 반 동안 진행을 하면서 추가로 이제 3주간 해외에 가지 않습니까? 그 모든 일정을 다 소화하는데 약 4천만 원 정도의 등록금이 든다는 건 참고하시면 되겠습니다. 네, 아까 그 설명회를 진행을 하면서 여러 가지 질문들을 주셨는데요. 요 내용을 말씀을 제가 답변을 드리면서 추가적으로 질문을 받는 Q&A 시간을 갖도록 하겠습니다. 약 저희 마감 시간 한 20분 정도가 남았는데요. 요 관련된 질문을 받고 설명을 드리도록 하겠습니다. 네, 제가 그러면 처음부터 말씀을 드리면 되겠죠? 네, 이지연님부터 제가 그 질문 주신 내용을 말씀을 드리면은 저희 과정은 코로나 이후에 온라인과 오프라인을 병행해서 진행을 하고 있습니다. 물론 이제 코로나 이후에는 지금 오프라인을 기준으로 해서 수업을 진행을 하고 있는데요. 온라인으로도 접속해서 동시간대에 수업을 받으실 수는 있습니다. 저희 수업은 아까 교수님께서 설명을 하셨지만은 금요일 저녁 4시간, 토요일 전일 8시간에서 한 12시간 정도 진행을 하고 있고요. 그래서 해외 근무 중이시거나 지방에 계신 분들은 온라인으로 접속을 해서 수업을 들으실 수가 있고 다만 3주간 뉴욕 현지에서 진행하는 과정은 필수로 오프라인으로 참석을 하셔야 됩니다. 그런데 최근에는 뭐 전체 인원 중에 한 10% 정도만 온라인으로 접속해서 수업을 듣고 계신데 가능은 합니다만 조금은 어려우실 수는 있지만 가능하다는 점 말씀드립니다. 네, 등록금은 아까 말씀드린 대로 입학금 70만 원을 포함해서 등록금 모두 한 4,200만 원 정도가 되는데요. 저희 학교에서는 뉴욕 주립대 지원하신 분들에게 입학 장학금을 포함해서 일부 장학금을 드리니까요. 요 내용은 제가 추가적으로 전달드리는 자료를 참고하시면 되겠습니다. 네, 아까 말씀드린 대로 영어 추천서 3부는 필수로 다 제출을 하셔야 됩니다. 네, 당연히 석사 후 박사로 진학할 수 있는 정규 석사 과정이고요.
뭐 아포스티유 받는 것도 당연히 가능하다는 점 말씀드리겠습니다. 네, 말씀드린 것처럼 온라인과 오프라인으로 동시간대에 진행이 되고 있기 때문에 온라인으로 다 참석을 하셔도 졸업하는 데 문제가 없습니다만 오프라인으로 참석하기를 권해드리고 있습니다. 아무래도 네트워크라든지 할 때 오프라인이 좀 더 좋으시기 때문에 가능하시다면 그렇게 하시고 이제 해외에 계시거나 지방에 계실 경우에는 온라인 접속하셔서 수업 들으실 수 있습니다. 뭐, 뉴욕 길 때 박사과정 개설에 대한 질문을 주셨는데, 요거는 아직은 뭐, 지금 추진하고 있는 것으로 알고 있는데, 아직 뭐, 정확하게 언제 된다라고는 말씀을 못 드리겠네요. 네, 우선 사전에 질문 주신 내용은 말씀을 드렸고요. 예, 추가적으로 질문 주시면 답변 드리도록 하겠습니다. 네, 더 질문이 없으실까요? 네. 아, 네네, 그렇습니다. 영어 추천서 같은 경우에는, 아, 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 그 추천서는 본인의 지인에게 받으시면 되겠습니다. 뭐 가까운 회사 동료도 되고요. 뭐 예전 교수님들도 되고요. 그거는 정해진 바가 없고 다만 혹시 학부 성적이 조금 낮다라고 하시는 분들은 조금 더 하이 레벨의 그 분들에게 받으시면은 입학하는데 좀 더 유리하실 수 있을 것 같습니다. 네, 선발 기준이라고 하는 거는 우선 자격 조건이 되시면 다 지원이 가능하시고요. 큰 결격 사유가 없으면 같이 할 수 있도록 하고 있지만 요거 다 심사를 통해서 그 합격 여부가 결정된다고 보시면 되겠고 또 그런 어떤 점수에 따라서 장학에도 조금 차이가 있을 수 있다는 점 말씀드리겠습니다. 네, 저희가 매년 학기가 3월 학기 모집을 할 때에는 9월부터 시작을 해서 12월, 11월, 12월 요때까지 진행을 하고요. 저희 9월 학기, 가을 학기 모집을 위해서 3월부터 모집을 진행을 했고요. 지금 이제 그 두 번째 설명회로 마지막 설명회가 되겠습니다. 네. 네. 그 아까 질문하신 분께서는 아포스티유 분이 지금 없기 때문에 스캔본을 먼저 제출해도 되느냐 말씀하셨는데, 예, 그렇게 하시면 되겠습니다. 아, 그리고 저희 학교가 뉴욕 주립대가 아까 말씀드린 대로 미국 정규 석사 학위를 주는 이제 유일한 대학인데, 저희 뉴욕 주립대 말고 알토대도 있고 여러 가지 대학이 있습니다만 등록금과 입학금 모두 동일합니다. 그 해외 가정 비용만 약간의 이렇게 조금 차이가 있는데요. 등록금은 현재 1,015만 원으로 동일합니다. 네, 체류비 같은 경우에는 뭐 환율에 따라 틀리겠습니다만은 약 500에서 한 600 정도 그렇게 이제 든다고 보시면 됩니다. 그래서 항공료는 뭐 별도로 이제 예약을 하셔야 되고 숙박 같은 경우에는 학교에서 우선 추천해 드리는 호텔이 있고요. 요즘에는 에어비앤비로 이제 별도로 이제 숙박을 예약을 하고 하시기 때문에 그런 비용에 따라서 비용이 다르다고 보시면 될 것 같습니다. 네, 전체 비용에 대해서 아까 설명을 드린 것처럼 학기별로 수업료 등록금이 약 1,015만 원씩 되어 있고요. 해외 단기 집중 과정 저희가 이제 7월 중순 정도에 시작해서 3주간 가게 되는데 그때 한 번 더 등록금에 해당하는 비용을 내게 됩니다. 그때의 비용은 1,120만 원 정도가 됩니다. 여기에 70만 원까지 포함을 하면 네, 4,200만 원 정도가 되는데요. 여기에 지금 저희가 이제 뉴욕 주립대에 입학을 하시게 되면 입학금에 대한 입학 장학금을 다 이제 제공해 드리고 있고 또 심사를 통해서 추가적인 장학금이 있다는 점 참고하시면 되겠습니다.
네, 저희 모집 같은 경우에 구글과 네이버에 MBA를 검색을 하시면 항상 나오는데 아마 이제 그 어떤 나오는 시점이나 이런 것들이 조금 달라서 아마 확인을 못 하셨을 수도 있으실 것 같습니다. 우선 홈페이지에 다 공고가 되고 있고요. 뭐 SNS나 또 저희 구글 네이버 검색 광고를 다 하고 있기 때문에 거기에 보실 수가 있고 그리고 오늘 설명회 신청을 하시면서 이제 DB에 다 지금 이제 축적이 되어 있기 때문에 이번 학기에 바로 지원을 못 하시더라도 계속해서 뭐 이메일이라든지 문자 안내가 나가기 때문에 그런 일정을 참고하시면 되겠습니다. 다만 이제 말씀을 드리면 혹시 가을 학기가 아닌 봄 학기를 생각하고 계신다면 9월에 저희가 이제 얼리 액션 전형이라고 해서 좀 더 빠르게 지원하시는 분들에게는 조금 더 자금을 드리는 그런 혜택을 드리고 있기 때문에 좀 빨리 9월에 저희 홈페이지에 나오는 공고를 보고 지원하시면 되겠습니다. 네, 아까 말씀드린 대로 추천서는 정해진 바가 없기 때문에 편하게 받으실 수 있는 분에게 받으시면 되겠습니다. 제가 아까 교수님을 언급한 건 하나의 예를 말씀드린 거고요. 주변 뭐 회사 동료라든지 뭐 상사에게 받으시면 되겠습니다. 네, 반드시 세부를 제출해야 됩니다. 네, 제가 말씀을 드리고 있고 또 지금 저희 담당자가 또 이렇게 채팅에 말씀을 드리고 있으니까요. 네, 그러니까 체류비 같은 경우에는 아까 말씀드린 것처럼 항공료와 숙박료를 포함해서 한 5, 600 정도 든다고 말씀을 드렸는데 이게 평균적인 금액을 말씀드리고요. 드리는 거고요. 이제 숙박이라든지 여러 뭐 그런 그 차이에 따라서 비용은 좀 다를 수 있다는 점은 참고하시면 되겠습니다. 네, 그 모두에 말씀드린 대로 그 입학 마감이 오늘 5월 16일이니까 한 12일 정도가 남았습니다. 이제 마감 일정에 맞춰 가지고 지원을 하시면 되는데 혹시 이제 서류가 좀 미비하실 수가 있잖아요. 예를 들어서 영어 성적이 없을 수도 있고 또 추천서를 그 사이에 받기 어려우신 분들도 있을 줄 압니다. 그래서 28일까지는 전용료를 납부해서 지원을 하게 되시면은 그 이후에 필요한 서류에 대한 안내는 추가적으로 드릴 겁니다. 그 안에 이제 입학 인터뷰를 보고 하시기 때문에 그 안에 서류를 준비하셔서 내시면 되는데 늦어도 저희가 이제 6월 중순까지는 모든 서류가 다 뉴욕에 다 보내져야 됩니다. 그래서 5월 28일까지는 꼭 전용료 납부까지 해서 지원을 하시고 혹시 추천서나 영어 점수 서류가 준비가 좀 덜 되신 분들은 별도로 말씀을 주시면 마감 일정을 별도로 설명드릴 수 있으니까요. 혹시 그런 어떤 준비 사항이 조금 부족하신 분들이라도 5월 28일까지는 지원하셔서 전원료까지 납부를 하시면 되겠습니다. 그럼 지원으로 다 카운트가 되겠습니다. 네. 아마도 이제 다 모든 수업이 영어로 진행이 되기 때문에 영어 부족한 거에 대한 이제 좀 걱정들이 많으실 텐데요. 아까 말씀드린 대로 토익 기준으로 850점이 기준 점수입니다. 그리고 650점 이상이면 지원하실 수가 있다라는 말은 그 점수대 이상 정도 되시면은 어느 정도 이제 수업을 소화하실 수 있다 이렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같고요. 당연히 이제 부족한 부분에 대해서는 추가적인 노력을 좀 하시면 좋을 것 같고 또 여러 가지 이제 프레젠테이션을 진행할 때도 개별적으로 하는 것보다 팀으로 진행하는 것이 많기 때문에 혼자 하는 게 아니기 때문에 같은 동료분들하고 같이 해서 하실 수가 있고 또 뭐 모르겠습니다. 개인적인 의견일 수 있지만은 영어라고 하는 것이 이제 쓰면서 늘어가는 거니까요. 그런 기회로 삼으시면 좋을 것 같습니다. 네, 사실은 영어 같은 경우에, 사실 GRE, 원래 영어 미국에 지원하기 위해서는 GRE 뭐, 지맷을 내야 하는데, 저희 학교와 협약에 의해서 토익도 되는 것으로 이제 받고 있습니다. 토플도 가능하고요. IELTS도 가능합니다. 다만 이제 토익이 가장 이제 엄트신 분들이 취득할 수 있는 가장 쉬운 방법이기 때문에 토익을 안내드린 거고요. 오픽은 되지 않습니다. 네, 말씀드린 대로 추천서는
네, 그러니까 사람만 구분하면 되는 거고요. 그 같은 직장이든 아니든 상관은 없습니다만 점수에 영향은 있을 수도 있기 때문에 가급적이면 뭐 이렇게 좀 다양하게 받으시면 더 좋다는 말씀 드리겠습니다. 네, 한 5분 정도 남았는데요. 아, 그 그러면 질문이 많이 나오고 있습니다만 그 주요 질문 혹시 안 나온 내용에 대해서 여기 정리된 거를 한번 더 말씀을 드리도록 하겠습니다. 영어 점수 계속 여쭤보셨는데 아까 말씀드린